जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 3 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखे पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन देखे पिलाने 100% एग्जाम रे आसबो जमारू मिस करिबे ना एवं ता सहित जो मान कि प्रथम थर पर यही चैनल टी विजिट करुँचे ताले सब्सक्राइब करको भूलिबे ना। देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भारत उपनिवेशिक शासन समय रे शिक्षा व्यवस्था संबंध में विशद भाव में आलोचना कर पाने भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिबो। डिस्कस ब्रीफली अबाउट एजुकेशनल सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कहे पिलाने जेतल कि इंग्रेज माने शासन करते से समय संपूर्ण मात्रा परिवर्तन हो जाइतिला। देखा भारत में इंग्रेज शासन आसवा पूर्वर मीन्स जेतल कि इंग्रेज माने आसी नथिले से समय रे देशर शिक्षा प्रणाली प्राचीन गुरुकुल प्रथा पाठशाला मकतब और मद रसा आधारित थिला। मीन्स एठारे टिके बुझिबा जो समय कि पिलान इंग्रेज माने भारत को आसी नथिले से समय आमर शिक्षा जातिला जहाँ उन्नति थिला बोली कह जाउछ उन्नत थिला। मीन्स आगर थिला भल भाव में पढ़ा होतिला जो केउठार कहले गुरुकुल प्रथा पाठशाला मकतब ओ मदरसा आधारित थिला ए सब पिलाने आधारित थिला जो समय कि इंग्रेज माने भारत को आसी नथिले। किंतु ब्रिटिश शासन आसवा पर किंतु पिलाने जेतल कि ब्रिटिश माने आसिले बा इंग्रेज माने आसिले भारत को सेही समय रे एही प्रणाली रे अनेक परिवर्तन अणा जाइतिला। एही प्रणाली मीन्स जा शिक्षा थिला सेही शिक्षा रे विभिन्न परिवर्तन अणा जाइतिला बोली कहा जाउची। यही परिवर्तन ब्रिटिश राजनीति शासन सुनिश्चित करने उद्देश्य करथिले। मीन्स यही परिवर्तन जाथिला पिलाने तांकर सेही परिवर्तन ब्रिटिश राजनीति मीन्स ब्रिटिश माने जो समय कि शासन करथिले तांकर शासन कोन तां किपरि शासन करिवे ताहार संपूर्ण मात्रा रे सुनिश्चित करने उद्देश्य थिला बोली कहा जाउची। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली रे अनेक समय रे परिवर्तन आसीथिले बा आनीथिले। ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली रे मीन्स इंग्रेज मानक शिक्षा किपरि तांके प्रचार करिवे ताहार शिक्षा अनेक समय रे परिवर्तन आनीथिला बोली कहा जाउची बा आसीथिला बोली कहा जाउची। मध्य आसीथिले मध्य सेही समय रे देशर सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टिकोण गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घटिला। मीन्स जेतल कि पिलाने इंग्रेज माने भारत शिक्षा उपर परिवर्तन आनले एवं ता सहित समय रे बा सेही समय रे देशर सामाजिक बा समाज रे और ता सहित सांस्कृतिक और आर्थिक यही सब क्षेत्र में पिलाने गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन घटिला। मीन्स ये सब आउ रहा ना पिलाने ये सब पूरा संपूर्ण मात्रा चेंज होता कौन बाय कले पिलाने निजर जहाँ अच्छी कल्चर अच्छी से सब प्रचार करते आर्थिक कले पिलाने लोक मानक आर्थिक क्षेत्र में पूरा गरीब कर देइथिले पूरा निम्न कर देइथिले सबु टंका पिलाने नहीं जाउथिले कृषक मानक ठारू बा श्रमिक जो मानथिले से मानक ठारू अधिक मात्रा टंका नहीं जाउथिले। समस्ते जानथिबे एहा देशर स्वाधीनता आंदोलन रे प्रशस्त भूमिका नैथिला। यह देशर स्वाधीनता किपरि बा भारत किपरि स्वाधीनता हेबो ताहा पई सेही स्वाधीनता पई पिलाने सेही स्वाधीनता किपरि आसीबो ताहा पई आंदोलन रे प्रशस्त भूमिका नैथिला बा ए सब पिलाने स्वाधीनता किपरि पाइबे भारत ताहा पई सब भूमिका नैथिला बोली कहा जाउची। एवं भारतर शिक्षा प्रणाली रे एक नूतन परिवर्तन आरंभ करथिला एवं भारतर जा शिक्षा थिला पिलाने से शिक्षा प्रणाली रे एक नूतन परिवर्तन आरंभ होला बोली कहा जाउची। ब्रिटिश शासन काल रे भारतर शिक्षा व्यवस्था अंग कौन कौन थिला ब्रिटिश जो समय कि पिलाने इंग्रेज माने भारतर शासन करथिले सेही समय भारतर शिक्षा भारतर शिक्षा कौन हैला देखिबा। स्कूल एवं कॉलेज रो स्थापना किए कले पिलाने इंग्रेज माने स्कूल तैयारी कले एवं कॉलेज तैयारी कले बोली कहा जाउची। भारतर शिक्षा प्रणाली रो संस्कृत विकास आरंभ हेउतिला। भारतर शिक्षा प्रणाली पिलाने संस्कृत विकास आरंभ हेउतिला। मीन्स इंग्रेज मानकर जा भाषा अच्छी जा कल्चर अच्छी से सब विकास आरंभ होला बोली कहा जाउची। 19 शताब्दी रे ब्रिटिश शासन स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय स्थापन है। 19 शताब्दी रे मीन्स जो समय कि इंग्रेज माने भारत को आसी शासन करथिले सेही समय स्कूल तैयारी है कॉलेज तैयारी है एवं विश्वविद्यालय सब स्थापन है। कौन बाय कले पिलाने
ନିଜର ଉନ୍ନତି କିପରି କରିବେ সেই ସବୁ ତିଆରି କଲେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସେଇ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ଦରମା କିପରି ଆସିବ ତାହା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କିପରି ଟଙ୍କା ପାଇବେ ତାହା ସବୁ ପିଲାମାନେ ତାହା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏସବୁ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ଭାରତର ଯାହା ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଏସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ କିଏ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ତା ସହିତ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ କିପରି ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମନେ ରହୁନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ ଘୋଷି ଦେବେ ଏବଂ ସେ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାହା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ଘୋଷିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେସବୁକୁ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ବୁଝିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ବେଷ୍ଟ କରିବେ। ଯାହା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲା ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ାଯାଉଥିଲା। ମଧ୍ୟବର୍ଗ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରହଣକାରୀ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ କଲେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ କି ମଧ୍ୟବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ମିନ୍ସ ମିଡଲ କ୍ୟାଷ୍ଟର ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଇ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମିନ୍ସ ତିନୋଟି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ମିଡଲ ଥାଆନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରହଣକାରୀ ମାନେ ଏଇମାନେ ହିଁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦଳିତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାଂଶ ବାରଣ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମିନ୍ସ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଦଳିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ନାଁରେ ହିଁ ସେମାନେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ତା ପାଖରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଦଳିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ଅଧିକାଂଶ ବାରଣ ମିନ୍ସ ଏସବୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କେଉଁଠାରେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ଅଛି ସେସବୁରେ ବାରଣ କରାଯାଉଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1857 ମାଡ୍ରାସ ଓ ବମ୍ବେ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହା 1 ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ। କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 1857 ମନେ ରଖିବେ ଏବଂ ମାଡ୍ରାସ ଓ ବମ୍ବେ ଆଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମାଡ୍ରାସ ଓ ବମ୍ବେ ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉଦାହରଣ ମନେ ରଖିବେ ଏ ପଏଣ୍ଟଟିକୁ। ପଶ୍ଚିମୀ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ପଶ୍ଚିମୀ ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପଶ୍ଚିମୀ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯିଏକି ଇଂରେଜ ମାନେ ଭାରତରେ ଆସି ନିଜର ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ନିଜର ଦେଶର କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ନିଜର ଦେଶରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଦେଶରେ କ'ଣ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ମିନ୍ସ ଭାରତକୁ ଆସି ସେସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଏବଂ ସେସବୁ ଲାଗୁ କରିବେ କି ଏସବୁକୁ ଆପଣମାନେ ମାନିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିବେ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ ପଶ୍ଚିମୀ ଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସେସବୁକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଏ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଭାରତରେ ଦେଖିବା। ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପଶ୍ଚିମୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁସାର ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମ ମିନ୍ସ ବିଦେଶୀକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ସେ ବିଦେଶୀ ଦେଶରେ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଯାହା ଥିଲା ସେ ଅନୁସାରେ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ଓ ବୃହତ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷାର ହଟିକି ମିନ୍ସ ଭାରତୀୟ ଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବୃହତ ଧାର୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଥିଲା ଏସବୁକୁ ପିଲାମାନେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ମିନ୍ସ ଏସବୁକୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ବା ହଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ହଟେଇକିନା ନିଜର ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ପଶ୍ଚିମୀ ମିନ୍ସ ବିଦେଶର ଶିକ୍ଷା ୟୁରୋପୀୟ ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲା ବା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କି ଏହି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣମାନେ ମାନିବା ଦରକାର ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଏସବୁକୁ ପଢ଼ାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଶର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ମାନସିକତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଥିଲା ତାଙ୍କେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଯାହା ଥିଲା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଦେଖିବା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉପନିବେଶୀୟ ଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ
ইংরাজী শিক্ষা ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେତାମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବୋଧକୁ ବଢ଼ାଇ ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ରାଜନୀତି ନେତା ଥାନ୍ତି ବା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଏବଂ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହି ନେତାମାନେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବୋଧକୁ ବଢ଼ାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ନିଜର ଦେଶ ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ମିନ୍ସ ନିଜର ଦେଶ ଯାଉଛି ନିଜର ଦେଶ ଭାଷା ଯାଉଛି ସେସବୁ ଭାଷାକୁ ବଢ଼ାଇଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। এই স্কুল কলেজ ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା ନେତାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଥିଲେ ସେଇ ନେତାମାନେ এই ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଶିକ୍ଷାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟତା ବୋଧକୁ ବଢ଼ାଇ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବିକଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଯାଉଛି ସେଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ନେତା ଥିଲେ ସେଇମାନେ ପିଲାମାନେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହା ଭାଷା ଅଛି ସେଇସବୁ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅବିକଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ପାଇବ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ କିପରି ବାହାର କରିଦେବେ ତାହା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଧାର କ'ଣ ହେଲା? ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଧାର ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ତୁଳନାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଥିଲା। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଥିଲା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ସେହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ନାରୀର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି। ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ଏବଂ ସେ କେଉଁ ପଦବୀରେ ରହିବ ଏବଂ ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷାକୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସବୁ ଦିଆଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଲାମାନେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ତୁଳନାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାହା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ପ୍ରାଚୀନ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଥିଲା ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ତୁଳନାରେ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ତୁଳନାରେ ସଙ୍କୁଚିତ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ସମାଜ ସେବୀ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିରି ପିଲାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ନେଇ ବା ଉନ୍ନତି କରି କରି ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ସମାଜ ସେବୀ ନାରୀ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜକୁ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ରଖିବେ ସେହି ନାରୀମାନେ ପିଲାମାନେ ସମାଜସେବୀ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ କି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାଏ। ସେହି ସମାଜସେବୀ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥିଲେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ମକାଲେ ମିନିଟ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ ବା 2 ମାର୍କରେ ପଚାରିବ। ଏହା ମକାଲେ ମିନିଟ୍ ବା 1835 ମସିହା ଦିଆଯାଇଛି। ଥମାସ ବାବିଂଟନ୍ ମକାଲେ ତାଙ୍କ ମିନିଟ୍ରେ ଉପନିବେଶିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଥମାସ ବାବିଂଟନ୍ ଯେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମକାଲେ ତାଙ୍କ କିଛି ମିନିଟ୍ ଥିଲା ସେହି ମିନିଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଯାହା ଥିଲା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ଜ୍ଞାନକୁ ସେସବୁ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିଏ କଲେ ପିଲାମାନେ ଥମାସ ବାବିଂଟନ୍ ମକାଲେ ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ କି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଏବଂ ତା ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେହିସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆରବୀ ପରି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଷାର ମୂଲ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ବା ସଂସ୍କୃତ ଥାଏ ଏବଂ ତା ସଂସ୍କୃତ ପିଲାମାନେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଯାହାକୁ ଯାଇଥାଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଭାଷା ବି ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆରବୀ ଭାଷା ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଭାଷା ବା ପ୍ରାଚୀନ ଭାଷା ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଭାଷାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସଂସ୍କୃତ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଆରବୀ ଏସବୁ ଭାଷାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ 1954 ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ କ'ଣ 1954 ମସିହାରେ ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ବି ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ 2 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ। ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ଉଡ୍ସ ଡିସ୍ପାଚ୍ ବୋଲି କହିଲେ ଚାର୍ଲସ ଉଡ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଡିସ୍ପାଚ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ ଏକ ସଂଗଠିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ହେଲା। ଯାହା ତାଙ୍କେ ଡିସ୍ପାଚ୍ କରିଥିଲେ ବା କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସେସବୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ ସଂଗଠିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଗଠନ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାଥମିକ ମାଧ୍ୟମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ମାନବ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ
ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଥିଲା, ମାଧ୍ୟମିକ ଥିଲା ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାନବିକ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହିସବୁରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମାନବ ବା ମାନକ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବା ମାନକ ଭାଷା ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ମାନକ ଭାଷା ମଣିଷର ଭାଷା କ'ଣ, କିପରି କହିବା ଦରକାର ତାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ମାନକ ଭାଷା ମିନ୍ସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଷା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ମାନକ ଭାଷା କିପରି ଭାଷା କହିବା ଦରକାର ତାହା କୁହାଯାଉଛି। ମାନକ ଭାଷା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା। 1857 ମସିହାରେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସରେ ଏକ କେରାସୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଲା। କେବେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? 1857 ମସିହାରେ। ୱାନ୍ ମାର୍କ ପଚାରିପାରେ। 1857 ମସିହାରେ କଲିକତା, ବମ୍ବେ ଓ ମାଡ୍ରାସରେ ଗୋଟିଏ କେରାସୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେରାସୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲା ଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଖୋଲାଯିବା ସହିତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁଠାରେ କି ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୋଲି ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ ମିନ୍ସ ଯାହାର ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଥିବ ଏବଂ ଯାହାର ଟିକେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଥିବ, ସେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କେ ପରିବେଶ କରି ବା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା। ପିଲାମାନେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହାକି କୌଣସି ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯିବା ନାହିଁ। ଭାରତର ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁଠାରେ କି ଭାରତ ସରକାର ଯାହା ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ସେସବୁ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କହିଥାଏ ଏବଂ ଏହିସବୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ବି ଟିକସ ବା କଟକଣା ନାହିଁ। ଭାରତ ଲୋକମାନେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମକୁ ଆପଣେଇ ପାରିବେ ବା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ଏଠାରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଥିଲା, କମ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ସରିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଥିଲେ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଧର୍ମ ଯିବେ ନାହିଁ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ମିନ୍ସ କାହା ଧର୍ମକୁ ନେବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଧର୍ମ ଏକ ବୋଲି ମାନିବେ, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ହେବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଏହା ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ଶିକ୍ଷାର ଅସମତା ମିନ୍ସ ଶିକ୍ଷା କେଉଁମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏଠାରେ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଥିଲି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ସେଇମାନେ ହିଁ ପାଉନଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ଗ୍ରାମରେ ଗରିବ ଲୋକମାନେ, ଦଳିତ ଲୋକମାନେ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ଏହିସବୁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଅସମାନତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଥିଲା। ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମିଡଲ କ୍ୟାଷ୍ଟର ସେଇମାନେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲା। ୟେସ୍ ପିଲା, ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଲି ବ୍ରିଟିଶ ଶିକ୍ଷା ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ କେବଳ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ହିଁ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କି ଗରିବ ମିନ୍ସ ଗ୍ରାମ ମିନ୍ସ ଛୋଟ ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ ବା ଏହି ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ପାଉନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାଚ୍ୟ ପଶ୍ଚିମୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ପ୍ରାଚ୍ୟ ମିନ୍ସ ପ୍ରାଚୀନ, ପଶ୍ଚିମୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା ବିଦେଶୀର କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବା ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଶିକ୍ଷାରେ କ'ଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା, ଏହି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିନ୍ସ ଇଂରେଜମାନେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପଶ୍ଚିମୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ପଶ୍ଚିମୀ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇଥିଲା ବା କିଛି ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା ବା କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବା କିଛି ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତଥାପି ପଶ୍ଚିମ ଶିକ୍ଷା ଆଗକୁ ଆସିଥିଲା। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଯାହା ଭାଷା ଥିଲା ବିଦେଶର ଭାଷା, ସେଇ ଭାଷା ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଏତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଆସେ ନା ତାହେଲେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପିଲାମାନେ 80% ଚାନ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ଜବ୍ ମିଳିବ ପିଲାମାନେ। ବିକଜ ପିଲାମାନେ ଯଦି ସେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ବା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ
পিপুল সহিত কনভরসেসন করিপারে ইন ইংলিশরে কনভরসেসন করিপারে তাহলে তাহলে সে এজুকেটেড হইপারে এবং তা সହିତ তাହାର নলেজ ଅଧିକ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଯାହା କିଛି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ କ୍ଷେତ୍ର ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଜବ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଏବେକାର ଯୁଗରେ ପିଲାମାନେ ଭାରତରେ ଖାସ କରି ଭାରତରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରୁ ଏତେ ଉନ୍ନତ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ପିଲାମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଆଗରୁ ଅଛି ବୋଲି ଜାଣିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ କୁହାଯାଉଛି ଏବେରୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ୱିକନେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ୱିକନେସ୍ ଯାହା ଇଂଲିଶ ଅଛି সেই ୱିକନେସ୍ ବା ଫିୟରନେସ୍ ଇଂଲିଶ ଅଛି সেই ସବୁକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଇଂଲିଶ ଯାଛି সেই ସବୁକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶରେ କନଭରସେସନ୍ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। ଇଂଲିଶରେ କନଭରସେସନ୍ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବେ କି ହଁ ଏ ପିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଅଛି ବୋଲି, ଇଂଲିଶରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଜବ୍ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଏଗେନ୍ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ଯାଛି ତାହାକୁ ବେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆରାମରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ओनली वन लैंग्वेज जहाँ कि इंटरनेशनल लैंग्वेज कह जाए ओनली वन लैंग्वेज ताहा हूँ पिला इंग्राजी भाषा सबको हरई देव ताहा हूँ इंग्राजी भाषा। इंग्राजी इज द मोस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड पिलाने एवं ता सहित इन द इंडिया इंडिया रे एमिति सब जगह पिलाने कि एबेकार जुगरे जहाँ कि इंग्राजी आसुना से सब किसी जानी ना बोली कह एबेकार जुगरे पिलाने इंग्राजी भाषा को प्रथम भाषा बोली धरा जाए पिलाने समस्ते जानते एवं जेकोसी स्थान होना पिलाने जेकोसी स्थान जेकोसी न्यूज होना जेकोसी चिठी होना जेकोसी किसी दरखास्त होना पिलाने से सब मेडिकल होगा साइंस होगा कि एवरीथिंग पिलाने से सब इंग्राजी भाषा रे संपूर्ण मात्रा लिखा जाए कह जाए। देखा अथर देखा ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था भारत में एक शिक्षित वर्ग तैयारी कला बोली कहुच्छे भाई इंग्राजी मान भाषा इंग्राजी भाषा प्रचार कले बोली कहुच्छी। जो माने आगामी दिन राष्ट्रीयता बोध और स्वाधीनता आंदोलन में नेतृत्व नेले एवं जो माने कि आगामी दिन में राष्ट्रीयता बोध और स्वाधीनता आंदोलन किपर स्वाधीनता पाइबे निजर देशर भाषा किपर प्रचलन करेंगे तापाई भाग नेले बोली कहुच्छी एवं यही प्रणाली देशर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आधार पालटि थिला एवं यही प्रणाली जहाँ शिक्षा प्रणाली से प्रणाली देशर सामाजिक और आर्थिक समाज रे प्रभाव पड़ा एवं आर्थिक क्षेत्र में भी प्रभाव पड़ा ये सब क्षेत्र में परिवर्तन आनिला बोली कहुच्छे। यह थिला सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस रो कोर 5 यूनिट 3 पिलाने यह हूँ माइनर पेपर एवं ता सहित ऑनर्स पेपर जो मानक पॉलिटिकल साइंस माइनर अच्छी ताले से माने ये वीडियो को वाच करेंगे कोर 5 हूँ पिलाने माइनर पेपर एवं ता सहित ऑनर्स पेपर एवं जो माने कि प्रथम थर यही चैनल विजिट कर सब्सक्राइब करके भूलिबे ना। जय जगन्नाथ।